سچی خبر کو بھی جھوٹا مانا جا سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے، ہر سچی خبر بھی جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں جو موت کو کبھی جھٹلا دیا ہو، دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں جو موت کو بھی کبھی جھوٹا ثابت کر دیا ہو۔ سب کا اس پر اجماع ہے، سب یہ مانتے ہیں کہ سب کو موت ہے۔ جب اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو پیدا کیا تو مارے گا بھی، اس پر سب کا یقین ہے، سب کا اجماع ہے، سب مریں گے۔ لہٰذا ایک سچا مسلم وہی ہوتا ہے، سچا گرو وہی ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، سچا گرو وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مثال قائم کر کے جائیں گے تاکہ ہم کو ایک ہندو بھائی بھی یاد کرے، ہم کو ایک عیسائی بھائی بھی یاد کرے، ہمیشہ ہندو مسلمان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر کے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جڑا رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بھائی بھائی قرار دیتے رہیں گے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، سچے گرو کی پہچان یہی ہے کہ وہ مختلف مثالوں سے سمجھائے کہ مسلمانوں، ہندو تم سب آپس میں ایک ہو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک اچھی مثال دے رہا ہوں، ایک بازار ہے منشاہی بازار، منشاہی بازار، وہاں پر ایک عیسائی چلا جائے، ایک یہودی چلا جائے، وہاں پر ایک جینی چلا جائے، وہاں پر ایک ہندو چلا جائے، ایک مسلمان چلا جائے، مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپی نہیں، ہندو کے سروں میں ٹیکا نہیں، مانگ نہیں، عیسائی کے ہاتھ میں دھاگا نہیں، یہودی کے ہاتھ میں کڑا نہیں، چھلا نہیں، کسی کی یا کوئی پہچان نہیں، اور چاروں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے اور کہا جائے پہچانو کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون یہودی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے خون سے پتہ نہیں لگ سکتا ہے کہ کون ہندو ہے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کر چکی ہے، پہلے ہی پتہ کر لیتا ہے، مشین آج کل سرجیکل ایسے ایسے آ گئے ہیں کہ بانجھ ہے یا کیا ہے یہ بھی پتہ کر لیتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی مشین ہے قدرتی چیز کو بھی کبھی جانچ کر پایا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان؟ خون سے پتہ چلا ہے نہیں، پہچان نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ہم سب ایک ہی ہے، اور قرآن نے اسی چیز کو تو کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے دنیا کے تمام مانو، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے دنیا کی پوری انسانیت، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جس کا باپ ایک ہو، جس کی ماں ایک ہو، وہ کیسے دوسرا ہو سکتا ہے؟ سب تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ لہٰذا ایک ماں کا بیٹا بھائی کہلائے گا، ایک باپ کا بیٹا بھائی کہلائے گا۔ لہٰذا لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف انسان کی ذہنیت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، مان کے چلیے ایک باپ کا 5 بیٹا ہے، 5 بیٹے سے اگر 5 کی رائے لی جائے، سب بیٹا کا الگ الگ رائے ہوں گے، سب بیٹا الگ الگ مشورہ دیں گے۔ لہٰذا اسی چیز سے فرقہ بننا ہے، اسی چیز سے مذہب بنا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا خراب ہے، ایک بیٹا خراب ہے، 4 بیٹا صحیح ہے تو تم اس کو رشتے سے کاٹ دو، تم اس کے ساتھ قطعی تعلق کرو، تم اس کے ساتھ یہ کہو کہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ 4 بیٹا کما کر لا کے دے رہا ہے، ایک بیٹا کم دے رہا ہے، باپ یہ کہتا ہے تم میرا بیٹا ہو ہی نہیں۔ ایک بیٹا بدمعاش ہے، وہ الگ بات ہے، آپ اس سے ایسا محسوس کیجئے کہ ہاں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس کو رشتے سے کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے آخر کر تم سب ہماری ہی بندے ہو۔ اس کی ایک پیاری سی مثال آپ کو دے دوں، مان کے چلیے ہمارے سامنے ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے، اور 4-5 آدمی کے سامنے پیالہ رکھا گیا ہے، اور 4-5 آدمی سے کہا جائے یہ بتاؤ تم اس دودھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی کہے گا مجھے گھی پسند ہے، عیسائی کہے گا مجھے پنیر پسند ہے، مسلمان کہے گا مجھے دہی پسند ہے، ہندو کہے گا مجھے مکھن پسند ہے، بٹر پسند ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سب کی الگ الگ رائے ہو جائیں گی، اور ایک ہی چیز سے، دودھ ہی سے گھی بن جائیں گے، پنیر بن جائے گے، رسگلہ بن جائیں گے،
मिठाइयाँ बन जाएंगे, दही बन जाएंगे, मक्खन बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब सबका जब असल जोड़ा जाएगा कि ये पनीर किस चीज से बना है, ये घी किस चीज से बना है, ये दही किस चीज से बना है, ये मक्खन किस चीज से बना है, सबका जवाब आएगा, सबका जवाब आएगा कि दूध से बना है। लिहाजा दूध असल हुआ और दूध से ये शाखें निकली, दूध से ये चीजें निकली। हम सब अल्लाह के ही है। वो अलग बात है कोई दूध से ईसाइयत निकले है, वो अलग बात है दूध से कोई यहूदियत निकले है, दूध से कोई मुसलमान निकले हैं, दूध से कोई जैनी निकले हैं, लेकिन सबका असल मकसद दूध ही है, सबको दूध तक पहुंचना ही है। पनीर ये कहे कि मैं अल्लाह के पास नहीं, दूध के पास नहीं, ऐसे पनीर बन जाऊंगा। बगैर दूध के पनीर बन ही नहीं सकता, बगैर दूध के दही बन ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ज़हनियत अलग अलग होने से हम रिश्ता से काट नहीं जाते हैं, उसके रिश्ते से और मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत हो जाते हैं? जब हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, मैं कह दूंगा मैं फला का बेटा हूं, लेकिन मुझे अपने बाप के बारे में जब इल्म ना हो कि मेरा बाप कौन है, तो मुझे दुनिया लात मारेगी कि ये तो बेवड़ा है, दुनिया लात मारेगी तो ये इसका मौजूद है, बाप का पता नहीं, दादा का पता नहीं। अब मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज से जुड़े रहेंगे, हमारा वास्ता जब किसी चीज से जुड़ा रहेगा, हम और आप मजबूत रहेंगे। भाईचारा की मिसाल ये सबसे बहुत बड़ी मिसाल और अहम मिसाल है कि दूध से जिस तरह दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, उसी तरह अल्लाह ताला एक है, उसी से यहूदी निकले हैं, ईसाई निकले हैं, लेकिन सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, इसकी मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं लड़ाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कुर्सी पर आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति के मैदान में आना है। मैं तो सबको आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मान के चलिए सबके नजदीक उसका ईश्वर सच्चा होता है। मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह सच्चा है, यहूदी कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर सच्चा है, ईसाई कहती है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, हिंदू ही कहते हैं कि मेरा ईश्वर सच्चा है। अगर दुनिया में एक ही ईश्वर सच्चा होता, दुनिया में अगर सबके ईश्वर सच्चा होते, तो यहूदी के ईश्वर कहते नहीं, मैं ईसाई वालों को, ईसाइयत को कुछ नहीं दूंगा, ईसाई के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान का जो खुदा अल्लाह है, वो कहेंगे कि नहीं मैं किसी हिंदू के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा, सूरज की रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या सूरज की रोशनी से कोई महरूम रहा है? बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज्यादा दिमाग लगाए, अकल दौड़ाए, तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं, हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। हम सबका पालने वाला एक ही है, जो ऊपर वाला है। गुरु सब सबके अलग अलग हैं, रहबर सबके अलग अलग हैं, रहनुमा सबके अलग अलग है, लेकिन हम सबका पालने वाला एक ही है। और इस चीज को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सबका पालने वाला ऊपर वाला है। मेरे भाइयों, लिहाजा नुपुर शर्मा जैसे अगर कोई निशान नबी में गुस्ताखी करता है तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नुपुर शर्मा से कहिए, देखो नुपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो, तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों, मुझे भी रामायण मालूम है, मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूंगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सबको मानता हूँ। वो अलग बात है कि किसी को रहबर माना हो, फिर एक अलग बात है किसी को रहनुमा माना हो, वो अलग बात है कि मेरे भाइयों, इंसानी होने नाते किसी को गुरु माना हो, लेकिन मेरे भाइयों सबको एक एक दर्जा नहीं दिया हो, सबको खुदा का दर्जा नहीं दिया हो, लेकिन मानते हैं मेरे भाइयों
कि वो भी एक सच्चे इंसान इस दुनिया से गए हैं, राम जी एक सच्चे इंसान दुनिया से गए हैं, लेकिन हम राम जी के कभी खिलाफ नहीं बयान किए हैं। देखो नूपुर शर्मा, तुम ये बयानबाजी अगर दी हो तो ये बयानबाजी वापस ले लो, इस तरह करके नूपुर शर्मा को समझाइए, उसके बाद एहतिजाज कीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम हमें और आपको यही बतलाती है कि कोई इंसान अगर पहली मर्तबा गलती करे तो आप उसको समझाइए। एक शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू किया, एक अराबी शख्स आया, देहाती शख्स आया और मस्जिद में बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा डांटा, फनकारा, अल्लाह के नबी फरमाते नहीं और सहाबा इसको डांटिए नहीं, इसको समझाइए, सही तरीके से समझाइए। मेरे भाइयों, मस्जिद जो मुकद्दस जगह है, इबादत के लिए मखसूस है, उस जगह पे गंदगी फैलाई जा रही है, उस जगह पे पेशाब कर रहा है, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। आप फरमाते हैं ऐ सहाबा उसको डांटिए नहीं, उसको फनकारिए नहीं, पहली मर्तबा आप उसको समझा दीजिए। देखो देखो ये मस्जिद है, यहाँ पर पेशाब नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस्लाम की तालीम तो यही है कि पहली मर्तबा कोई गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, दूसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, तीसरी मर्तबा गलती करे माफ कर देना चाहिए, चौथी मर्तबा उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आई मोमिनो, तुम्हारे बारे में हदीस है कि युल्दगु ला युल्दगुल मोमिन, मोमिन मिन चुहरिन मर्रतैन, एक सुराख से दोबारा डसता नहीं है। मोमिन की लाठी एक बार से दोबारा गुम नहीं होती है। जिस तरह आगे एक बिल मिला, सांप का बिल मिला, खाई मिला, हम गए और अपनी बुज़दिलाना हरकत और ना समझ के कारण उस खाई में, उस सुरांग में, उस बिल में हम अपना हाथ डाल दिए। जैसे उस बिल में हाथ डाले, सांप ने हमें